मेरे प्यारे छात्रों, प्रथम पीयूसी हिंदी विभाग के लिए स्वागत चाहता हूं। परसों हमने विषय सूची देखे थे और आज पाठ देखेंगे। जो आज पाठ जो आपके सिलेबस के जो 5वां पाठ है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। जो बाबा साहेब अंबेडकर आप जानते हैं, एक ऐसे एक महान व्यक्ति जो आज इस दुनिया में जो ऊंच नीच के एक विरुद्ध जो ऐसी एक संगठन करने वाले महान नायकों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी एक है। जो उनके एक पाठ आज देखेंगे। लेखक शांति स्वरूप बौद्ध। छात्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यहां पर पाठ विस्तार कहते समय या पाठ करते समय हिंदी से हिंदी और साथ ही हिंदी से कन्नड़ में भी अनुवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि आज जो हमारे कॉलेज में साइंस के साथ साथ आर्ट्स यानी कला विभाग के छात्र भी हैं। यहां पर उनके लिए हिंदी टू हिंदी जो पाठ करने से जो उन्हें कुछ जो कठिनाई हो सकती है, इसी वजह से हिंदी टू हिंदी और साथ ही हिंदी टू कन्नड़ा भी यहां पर अनुवाद होगा। और पाठ होने के बाद आप जो वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद जो आपका नाम और कोई अगर डाउट हो तो जो यहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और मेरे फोन नंबर पर भी या व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या बातचीत भी कर सकते हैं। पाठ शुरुआत करने से पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पाठ के लेखक शांति स्वरूप बौद्ध, डॉक्टर शांति स्वरूप बौद्ध के जो लेखक के बारे में देखेंगे। शांति स्वरूप बौद्ध जी, जो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी में फराशका कान पुरानी दिल्ली में जो इनका जन्म हुआ। जो इनकी माता बुरिया देवी और पिता प्रिनिपुत लाल हरिश्चंद्र मौर्य थे। ये जन्मजात प्रतिभाशाली एक ऐसे एक छात्र थे। और बौद्ध जी यहां पर बौद्ध धर्म पर भारतवर्ष के जो लगभग सभी प्रमुख नगरों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। कौन? यहां पर शांति स्वरूप बौद्ध यानी लेखक। जो इन्होंने अपने एक बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए और साथ ही पढ़ाई के लिए भी, जो इन्होंने धर्म प्रचार के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस यानी रशिया, जो इस तरह के अनेक देशों में जाकर जो अपने एक बौद्ध धर्म का प्रसार भी किए, यानी अपना धर्म का एक प्रवचन या प्रचार भी किए। और यहां पर जो 21 वर्ष तक सरकारी सेवा करने के बाद नौकरी को छोड़कर टुकराकर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार करने के लिए जो ऐसे एक अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे। और इनसे रचित कुछ रचनाएं यहां पर महत्वपूर्ण कुछ रचना यहां पर प्रस्तुत किए हैं। महाबोधि राहुल सांकृत्यायन, बोध गया, सारानाथ,
भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फूले, जो इस तरह के कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं यहां पर प्रस्तुत किए हैं। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಿಸಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪಾಠಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವಾಗಿ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 5ನೇ ಪಾಠವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲೇಖಕರು ಶಾಂತಿಸ್ವರ ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯನ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು, ಇವರ ಜನನ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1949ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಫರಾಷಾ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಬುರಿಯಾ ದೇವಿ, ತಂದೆ ಪಿರಿನಿಭೂತ್ ಲಾಲ್ ಹರಿಚಂದ್ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ, ಸೊ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದ, ಮೂಲತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವರು ಆ ನೌಕರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರು ಬರೆದಂತ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮಹಾಬೋಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ, ಬೋಧಗಯ, ಸಾರಾನಾಥ್, ಭೀಮ ಜೀವನಿ, ಅಶೋಕ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫೂಲೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಇವರದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ जो यहाँ पर आपको ये प्रस्तुत पाठ आपको क्यों दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर जीवनी यानी एक जीवन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवनी क्यों दी है, क्यों आपको यह प्रस्तुत पाठ दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो एक महान व्यक्ति किस तरह से बनते हैं, महान व्यक्ति किस तरह से बनते हैं, और बनने से पूर्व जो अनेक वे कष्ट सहकर अपने जीवन में आगे आते हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं. जो ऐसे एक महान व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी है, जो प्रस्तुत पाठ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो यहाँ पर इनके एक मूल मंत्र है. क्या है? शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष. जो यहाँ पर विद्यार्थियों को उन्हें जो परिचित कराने के लिए जो प्रस्तुत पाठ यहाँ पर आपको दिए हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹಾನ್ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾದ, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಡತನದಿಂದ 99% ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಬಂದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಳಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ನೋವುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಅವ್ರ ತರ ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವರು ದಿನದ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ತಾಸು ಅವರು ಬರೀ ಓದಲೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಳಿದ 6 ತಾಸುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಚ್ಚು ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪಾಠ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವಾದ್ರೂ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, देखिए छात्रों, महापुरुष राजमहलों में ही नहीं खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं. देखिए छात्रों, महापुरुष राजमहलों में ही नहीं खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं. लेखक यहां पर कहते हैं कि महापुरुष केवल राजमहलों में ही नहीं जन्म लेते हैं, ऐसे कि महापुरुष खेत और खलिहानों में भी जन्म लेते हैं, ये कहना चाहते हैं. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಪುರುಷರು ಕೇವಲ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಂತಾರೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. ऊंची जातियों में नहीं वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं. इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर BR अंबेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी. देखिए छात्रों, ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं. केवल वे ऊंच जातियों में एक महान व्यक्ति जन्म नहीं लेते हैं, कभी कभी निम्न जाति के परिवार में भी वह जन्म लेते हैं. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ
ಉಚ್ಚ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನ್ಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಒಂದು ಏನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಭಿ ಕಭಿ ನಿಮ್ನ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी. जो इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए यहां पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई के कोख से हुआ था. देखिए छात्रों, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर यहां पर दृष्टि डालते हुए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था. जो इनके कोख से माता भीमाबाई की कोख से ಇವರ ಜನ್ಮ, ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ 1891ರಲ್ಲಿ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 1891ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उस समय रामजी सूबेदार मऊ नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे. जो उस समय जो इनके पिता, अंबेडकर के पिता रामजी सूबेदार मऊ नामक एक छावनी में एक छोटे से सैनिक के पद पर वे सेवा कर रहे थे. ಇವರ ತಂದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮ ಆಗುವಾಗ ಇವರ ತಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಣಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹು ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾವಣಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे. वे डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र की महार, देखिए महाराष्ट्र के महार जाति के संबंध रखते थे. देखिए जो इनके के जाति महाराष्ट्र के महार जाति से संबंध रखते थे. ಇವರ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಇವರ ಸಮಾಜ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾರ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜನನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी. देखिए छात्रों, महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है. ಇವರ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಚ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ अस्पृश्य जाति ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे. जो इसी वजह से, इसी कारण से महारों को, जो इन जातियों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे. ಇದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾದ ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಇವರು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे. देखिए छात्रों, जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था. जन्म के समय जो बचपन में जो इनका नाम क्या था, भीमराव रखा गया था. और मगर परिवार वाले क्या कहते थे प्यार से,
भीवा कहकर पुकारते थे। भीवा को बचपन से ही छूतछात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। भीमराव को या भीवा को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही जो इस तरह के छूतछात का कटु अनुभव सहन करना पड़ता था। ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಭೀಮಾಗೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಢಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದನೇ ಅವರೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. भीमा को बचपन से ही छूतछात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा. ಭೀಮರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಇದರ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे. उन दिनों देखिए छात्रों, अछूतों के लिए मंदिरों कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे. यहां पर देखिए छात्रों, जो उस समय जो इस तरह के एक अछूतों को मंदिर और कुओं पर जो एक उन्हें जो दूर हटाया करते थे, उसी तरह से पाठशाला में भी दूर हटाया करते थे. मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी. मगर क्या है, सेना में जो इस तरह के सामाजिक नियमों से कुछ ऐसी कठोरता से कुछ ढील थी. आದ್ರೆ ಇವರು ತಂದೆಯವರು ಈ ಏನು ಸೈನಿಕ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸುಬೇದಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಏನು ಮಿಲಿಟರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು